وقال إني أوله إلى العالمين ورسول الله فلسجد له شيئا والحجر لا يرجع النبي وإنا لجميع السماوية ومن تكفر فقد يجري ولم يجاوز السماء نظره الكريم يرفع شديد وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى مصر بتجارة خارجة ومعه غلامها قيس رضي الله عليه والسلام ويقول ونزلت شجرة لدى صومعة الصائب النصرانية عرض ما ليلة والوارث وقال ما نزلت هذه الشجرة إلا نذير ورسول قد خصه الله تعالى ثم قال لميسرة بعينيه رب استظهار العلامة الخفية فأجابه فرعون فأقبل إليهما ظنه وتوفاه وقال لميسرة تارك معه الجزم وهو خفية فإنه ممن أكرم الله تعالى بالنبوة ثم علينا مكة قرب خديجة وملكان على رأس الشرق وعن الشمس الله وأخبرها ميسرة هذا للسبيل وبما قال الله ودعوا لدينا الوصية وضعف الله في تلك التجارة ربحانا وبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بالذي مصطفى وقد وضع في ذلك من الإيمان بالله صلى الله عليه وسلم ورضي وجمال ماله وما ماله وسعسب ونسب وخطاب وغالب وثنى عليه صلى الله عليه وسلم على الله وهذا السرية وقال والله لولا وعمر وزوجها من صلى الله عليه وسلم وإلى عنها وإلى غيرها سادة الهزية لها كالأولاد صلى الله عليه وسلم إلا الذي خلق سماه عبد اللهم قبرك الكريم شديد صلاة الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم يا باسط اليدين بالعافية يا باسط اليدين بالعافية يا باسط اليدين بالعافية يا من إذا رجعت إليك فرعت وعكفا يا من تنزل بذاته وصفاته الأحدية أن يكون له مطيعا الله وأشفى يا من تفرد بالبقاء والعقل والأزلية يا من لا يرجع غير ولا يرى ولا سوى يا من استنزل إلى قدرة الألوهية وأرى شريفا لمن استرشد واسترشاد نسألك اللهم أنوارك ونسير النجاح ظلمات الشجاج ونتوسل إليك بشرف ذات محمد يوم الآخر بسورة وأوراق معنا وبأهلك وأكيد البرية وسفينة السلام والنجاة وبأصوات الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسا بنا يبتغون فضلا من الله وبحمد شريعة من عبد الخصوصية التي تسير في عمر وطرق الله أن توفقنا بالأقوال والأعمال الخاصية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مغفرة وتخلصنا من كسر الشهوات والأدواء والقلق وتوفق لنا من الأعمال ما في وتكفينا كل ملائمة وبرية ولا تجعلنا لمن نهوى وتستر لكل منا عيبه ويده حصر صعيا وتسهل لنا المصاب العالي أزهر وتعب جمعنا هذا بالخزائن برحمة ومغفرة وتنين عما سواك إلهنا اللهم إنك جعلت الإنسان مقام ومزيا ولكل رجل ما أمله فيك وجهك وقد سألناك لكن مواهب البرية فاغفر لنا ما منك وجودا اللهم عامل وتعسر وتورياض بالأجر المنجلال ليل مباركة وأجر اللهم اجعلنا في بلاد الإسلام وإلى واسقنا كالضيع الوسياب سيد السبس واغفر لنا زيادة محمد سيدنا جعفر وقف له الفوز بثبوتك والرجاء والأولياء واجعلنا الرجل وقيله وسوسنا واسمه والقوم وليكاتنا وقاريا من أصلى خيلا سمع الله اللهم صل وسلم على وعلى آله وصحبه ومن أرسله ولا أشهد أن لا إله إلا يومة نورية وتحلق بمحل فريق وافضل السلام والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد يا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحانه وتعالى والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama-sama memberikan doa restu kepada Anda Nur Ismail yang pada malam hari ini mewakili keluarga besar Bapak Ismail dan Ibu Fatimah, kami telah menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tingginya atas perkenan segenap keluarga dan kebetulan atas kehadirannya pada malam hari ini. Mengawali acara konferensi pada malam hari ini, tadi secara bersama-sama kita saksikan acara Khataman Al-Quran adalah panggung yang dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran. Selanjutnya marilah kita ikuti ritual upacara konferensi pada malam hari ini. Assalamualaikum. Dengan memohon keberkahan kami hormat dari cara wanita tidak dari wanita untuk memberikan doa karena dengan hubungan
acara pembacaan kabar saji dan khataman Al-Quran, di mana kedua acara ini merupakan rangkaian acara upacara tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Nada dari Adinda calon wanita, dan terima kasih juga atas perkenannya memberikan cenderamata kepada cucunda tercinta dari berupa sebuah cincin emas. Selanjutnya kami undang dengan hormat kedua orang tua calon mempelai wanita untuk memberikan doa restunya dengan menggunakan baju ketangan calon mempelai wanita. Kenapa dipindah? Yang kan datang ide karena mau di sini jalanan sini. Ya. Bapak Ibu hadirin bersama berbahagia, acara yang dilaksanakan oleh malam hari sebelum esok hari ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan raga, lahir dan batin calon mempelai wanita untuk menyongsong hari esok menetapkan rumah tangga dengan iringan-iringan doa dari sanak keluarga, sahabat, kawan-kawan, di mana calon mempelai melepaskan masing-masing hati yang bersih dan suci, mapacing atik, mapacing jinawa, mapacing pangkawan. Selanjutnya yang akan memberikan doa restu kepada calon mempelai wanita yaitu dari sebuah tercinta calon mempelai wanita kembali mendapatkan cenderamata berupa cincin emas. Terima kasih wakil calon mempelai mengucapkan terima kasih atas perkenan yang memberikan doa restu dan selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Haji Jarwal dan Ibu Haja Rahmatia dari Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Haji Sunus Sattar SH dan Ibu Haja Rahmatia. Supaya berkali-kali juga dapat berkah calonan pengantinnya. Sebangku berdua. Ya, selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Haja Rahmatia dari Kendari dan Ibu Hastuti dari Balikpapan
untuk memberikan doa restu dan membubuhkan paci ke tangan Ananda calon mempelai wanita. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, upacara adat Mapaci yang kita laksanakan pada malam hari ini yang dalam bahasa Bugisnya dikenal dengan istilah Tudam Peni. Di daerah Makassar, acara Mapaci dikenal dengan istilah Amata-mata atau Akorontigi. Di daerah Jawa, di daerah Bulukumba atau dan Sinjai, acara Mapaci dikenal dengan istilah Mapanre Ade. Di daerah Jawa, acara Mapaci dikenal dengan istilah Midodaremi. Di daerah Banjar, acara Mapaci dikenal dengan istilah Malam Gagaren. Di daerah Minang, acara Mapaci dikenal dengan istilah Malam Bainai. Di daerah Minahasa, acara Mapaci dikenal dengan istilah Malam Badudus atau Malam Bapapai. Di daerah Sulawesi Tengah, acara Mapaci dikenal dengan istilah Moko Lontiki. Untuk selanjutnya bersiap-siap Bapak Haji Abdul Rahman dan Ibu Haja Hasra. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haja Rahmatia dari Kendari dan Ibu Hastuti dari Balikpapan, dan terima kasih juga telah memberikan cenderamata kepada calon mempelai berupa sebuah cincin emas. Kembali kami undang dengan hormat Bapak Haji Abdul Rahman dan Ibu Haja Hasra. Kita melangkah ke selanjutnya Bapak Haji Nurman ST dan Ibu Haja Rahman. Oke, Bapak Haji Abdul Rauf dan Ibu Haja Siti Rabia. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, dalam upacara adat Mapaci digunakan beberapa peralatan atau perangkat yang mana satu sama lainnya saling terkait serta mengandung makna khusus, tafaur atau senuk-senureng dalam bahasa Bukisnya. Sebagaimana kita saksikan bersama di hadapan calon mempelai wanita diletakkan paci yang sudah dihaluskan, bantal, sarun, daun pisang, beras dan lilin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdul Rauf dan Ibu Haja Rabia, dan juga atas perkenannya memberikan cenderamata kepada calon mempelai berupa sebuah cincin emas. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Haji Nurman dan Ibu Haja Rahmawati. Bapak Haji Nurman dan Ibu Haja Rahmawati. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, daun pacar yang dalam bahasa Bugisnya disebut pacing atau daun paci, yang dalam bahasa Latinnya dikenal dengan nama Lausania alba. Daun pacar sebelum digunakan itu terlebih dahulu dihaluskan dan diletakkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari logam atau besi yang disebut dengan caparuk bekeng, yang berarti bersatu atau kokoh. Kembali calon mempelai wanita mendapatkan cenderamata dari tante tercinta dari Ibu Haja Rahmawati berupa sebuah cincin emas. Terima kasih atas perkenan Bapak Haji Nurman dan Ibu Haja Rahmawati atas perkenannya memberikan doa restu dan cenderamata kepada ananda calon mempelai wanita. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Rusdi Abdullah
Bapak Rusdi Abdullah dan Ibu Sukmawati. Bapak Rusdi Abdullah dan Ibu Sukmawati untuk memberikan doa restunya dengan membubuhkan paci ke tangan calon mempelai wanita. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, daun paci yang telah dihaluskan tadi apabila dilengketkan pada kuku itu akan menimbulkan warna merah dan sulit untuk dihilangkan. Hal ini mengandung makna bahwa kelak pernikahan akan tetap langgeng dan menyatu antara keduanya, laksana merah dan lengketnya warna paci. Kembali kami undang dengan hormat Bapak Rusdi Abdullah dan Ibu Sukmawati. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, perangkat selanjutnya yaitu bantal. Bantal yang dalam bahasa Bugisnya disebut angkang ulun, yang terbuat dari kapas atau kapok, yang merupakan lambang atau simbol kemakmuran yang dalam bahasa Bugisnya disebut asalewangeng. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rusdi Abdullah dan Ibu Sukmawati atas perkenannya memberikan doa restu dan kepada ananda calon mempelai wanita. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Haja Nur Aini. Ibu Haja Nur Aini dari Teminabuan. Dari Teminabuan. Bantal merupakan alas kepala di kala tidur, dan kepala adalah bagian atau anggota tubuh bagi manusia yang paling tertinggi, termulia dan terhormat bagi manusia. Bantal identik dengan kepala, dan kepala adalah titik sentral bagi aktivitas manusia. Olehnya itu diharapkan dengan simbol ini calon mempelai akan lebih memahami dan mengenal dirinya sebagai makhluk yang mulia dari Sang Pencipta. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haja Nur Aini atas perkenannya memberikan doa restu kepada ananda calon mempelai wanita. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Nasrullah SPD. Bapak Nasrullah SPD. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, bantal juga merupakan simbol sipakatau atau saling menghargai. Karena berfungsi sebagai alas kepala, di mana kepala adalah tempatnya otak. Jika otak berfungsi dengan baik, maka orang menjadi mulia karena cerdas. Dan jika otak tidak berfungsi dengan baik, maka orang menjadi hina karena gila, dan manusia dapat dikenali dengan melihat wajahnya, dan wajah adalah bagian dari kepala. Jadi hakikat sebuah bantal bermakna sebagai kehormatan atau martabat yang dalam bahasa Bugisnya disebut alebiren.
Diharapkan calon mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya serta saling hormat menghormati. Nali tutui alebirna namacai mapakaraja dan dia mapakalebi. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Zainal Arif. Pak Zainal Arif. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nasrullah SPD dan Ibu atas perkenannya memberikan doa restu kepada calon mempelai wanita. Selanjutnya kembali kami undang dengan hormat Bapak Zainal Arif. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, perangkat selanjutnya adalah sarung. Sarung merupakan simbol atau lambang persatuan yang dalam bahasa Bugisnya disebut makbuluh sipepa. Dan sarung juga bermakna sebagai harga diri. Sarung ditafsirkan sebagai sifat istiqomah karena dalam proses pembuatan sarung dibutuhkan ketelatenan dan ketekunan untuk mendapatkan hasil tenunan yang rapi dan halus. Dan sifat istiqomah dapat kita lihat pada sang pembuat sarung sutra yang setia dan setiap saat menenun dan menyusun seutas demi seutas benang hingga menjadi sebuah sarung yang siap pakai. Dan karena sarung merupakan kumpulan lembaran benang yang telah disusun, diolah dan ditenun, maka fungsi utama sarung adalah sebagai pakaian. Suami adalah pakaian bagi istrinya dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainal Arif beserta istri atas perkenannya memberikan doa restu dan cenderamata berupa sebuah cincin emas kepada calon mempelai wanita. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Sulfadli. Sulfadli beserta istri. Kembali kami undang dengan hormat Bapak Sulfadli beserta istri. Untuk memberikan doa restu kepada adinda tercintanya. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, di atas bantal diletakkan, di atas sarung diletakkan daun pisang, di mana daun pisang merupakan lambang atau simbol kehidupan yang berkesinambungan. Daun pisang meskipun tidak memiliki nilai jual yang tinggi, namun memiliki makna yang mendalam bagi manusia pada umumnya. Salah satu sifat pisang adalah tidak akan layu, kering, atau mati sebelum muncul tunas atau kuncup yang baru
atau Macoli Makdau. Hal ini selaras dengan tujuan utama pernikahan, yaitu melahirkan atau mengembangkan keturunan. Karakter lain dari sebuah pohon pisang adalah pohon pisang memungkinkan dinikmati oleh banyak orang. Dengan perkawinan, calon mempelai diharapkan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Pisang juga merupakan tanaman produktif karena sekali kita menanam pohon pisang akan tumbuh dan berkembang, patah tumbuh, hilang berganti. Daun pisang juga mengandung makna bahwa jangan pernah berhenti berupaya, berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebagaimana falsafah Bugis yang menyatakan resopa tembangingi nama lomo naletei pamase dewata sewai. Selanjutnya diundang dengan hormat Bapak Irham beserta istri. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, perangkat selanjutnya adalah beras. Beras merupakan simbol atau lambang kesuburan. Dahulu orang ketua kita menggunakan beras yang telah disangrai yang dinamakan weno atau beno dan ditaburkan kepada calon mempelai. Hal ini mengandung makna bahwa kelak calon mempelai akan dapat hidup mandiri. Selanjutnya diundang dengan hormat Bapak Sudirman SPD MPD beserta istri. Kembali diundang dengan hormat Bapak Sudirman SPD MPD beserta istri untuk
memberikan doa restunya dan membubuhkan paci ke tangan calon mempelai wanita. Setelah ini Bersiap-siap untuk selanjutnya, bersiap-siap Bapak Imamul Khair. Selanjutnya diundang dengan hormat, kembali diundang dengan hormat Saudara Imamul Khair. Imamul Khair untuk memberikan doa restu dengan membubuhkan paci ke tangan calon mempelai wanita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Sudirman SPD MPD beserta istri atas perkenannya memberikan doa restunya kepada calon mempelai wanita. Selanjutnya bersiap-siap, terakhir bersiap-siap keluarga Gamal dan Ibu Siti Rahma. Gamal dan Siti Rahma. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, perangkat terakhir adalah lilin. Lilin lilin suluh atau penerang. Dahulu orang tua kita menggunakan tebani sebagai pengganti lilin, di mana tebani berasal dari hewan yang Alhamdulillah kembali calon mempelai wanita mendapatkan cenderamata dari keluarga tercinta berupa sebuah cincin emas. Tebani berasal dari hewan yang bernama lebah, di mana kita dapat melihat tata kehidupan lebah yang selalu hidup rukun, damai, aman dan tentram serta senantiasa harmonis. Kembali kami mengundang dengan hormat keluarga Gamal dan Siti Rahma. Gamal dan Siti Rahma kembali kami mengundang dengan hormat keluarga Bapak Gamal dan Ibu Siti Rahma. Lebah juga menghasilkan madu yang berarti manis atau macendeng. Dengan simbol ini diharapkan calon mempelai akan senantiasa hidup rukun, damai, amai dan tentram serta senantiasa harmonis. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia,
Demikianlah sekelumit tentang ritual upacara adat Mapaci pada malam hari ini. Semoga dengan doa restu yang Bapak Ibu haturkan kepada Ananda calon mempelai dapat membawa Ananda calon mempelai pada kehidupan yang aman, damai dan tentram dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Cokong mua minasai nakelo dewata sewai na iya dupa. Berpucuk jua harapan, namun kehendak Allah juala yang berlaku, itulah yang menjadi kenyataan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah, wassalamualaikum.